सूरत الحديد आयत नंबर 20 19 रुकू 20 सिपारा सफ़ा नंबर 59 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अम्वालि वल औलाद कमसलि गैसिन अअजबल कुफ़्फ़ार नबातुहु सुम्मा यहीजु फ़तराहु मुस्फ़र्रन सुम्मा यकूनु हुतामा वफ़ी आखिरति अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुन मिनल्लाहि व रिज़वान वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल हदीद आयत नंबर 20 19 रुकू 20 सिपारा। पदी आयत नंबर 20 की अल्लाह पाक द दुनिया हकीकत बयानी ची दुनिया और द दुनिया नेमतुना दा बज़र ख़त्मीगी तो लिहाजा योशिश ची ज़र ख़त्मीगी नो पहागी माने ज़र में दागी माने डेर मेहनत न दे पकार दुनिया बम ख़त्मीगी और द दुनिया नेमतुना बम ख़त्मीगी आगे न पस बचे कम दे द आखिरत जुन शुरू कीगी और द आखिरत जुन दा बचे कम दे हमेशा भी द आखिरत जुन दा बा हमेशा भी अगर बा न ख़त्मीगी नो अल्लाह पाक जे कम दे 21 नंबर आयत की फरमाई ची साबिकू इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम। द दुनिया हकीकत से शेदे द दुनिया हकीकत दा से शेदे अल्लाह फरमाई ची द दुनिया दा लाइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन दुनिया जकम दे विदा लूब दा व लहवुन और दुनिया जकम दे तमाशा दा व ज़ीनतुन और दुनिया जकम दे दा यो खाइस दे। सा मतलब दुनिया ते जकम दे अल्लाह पाक नुम वरकड़े दे ची दा लाइबुन दे लूबी दी नो दुनिया की तासु उगोरे यो सड़े चिकल लूब गई नो दा लूब जकम दे 24 घंटे निवी द क्रिकेट टीम ज्यादा न ज्यादा सुमरवी अग 8 घंटे वी और पदे क्रिकेट के जकम दे मसलन तमाशगिर नसवी नो चिकम खलक लूब गई स्टडिकी हगजान और खुल इख्कारी नूर खलकोता नो या जकम दे आखिर के यो टीम उगटी और बल टीम सो की अगर दागी हारशी नो दा लूब ज्यादा ज्यादा सो न वक्ती दा 8 घंटे वी 10 घंटे वी नो अल्लाह फरमाई कि द दुनिया दा 8 का लजवन दा 8 का लजवन दा जकम दे लूबी दी और दा से लूबी दी चे खलक पे तमाशगिर दी नो दा लूब जकम दे अल्लाह फरमाई चे मुंग ता खुकारी 8 काला और दा लूबी चे सुमरा टेम दे अक्का टेम दे दुनिया दा जवन दे। नंबर 1 दा दुनिया हकीकत ते और द्वेम दा दुनिया ता जकम दे पारबाई के मता विली कीगी मता और मता जकम दे पारबाई के दलूख शोड़े तो हम विली कीगी मुंग पीछे दलूख सपा को देता अरबाई किसी विली कीगी मता और दा शांति दुनिया तो हम पारबाई के मता विली कीगी नो पदे के जकम दे मुशाबहत दा से दे दलूख चे दा कम शोड़ा दा जाहिरन दा डेरा जकम दे खुली वी और पदे के दन न जकम दे द सालन अगबुई इनखती वी नो पदे माने जकम दे स्पी धोके कीगी बाहर नसदा डेरा खुली दा और दन न बकी बुई नसदे द सालन नो पहला बदा से केदल दी गुदर के बखल को जकम दे खजुबा लूखी बिच उविंजल उदा शोड़ा बेदा से सेठ तकी खोदला
اوس هم زنانه چې کم دی شوړه سیټ ته کېږدي نو دې پسې به چې کم دی سپی راغلو هغه به چې سپي داسې بوی کله نو سپي به ویل چې په دې کې دننه څه دي یا په دې کې د دننه چېرته د غوښې ټوکره ده او یا په دې کې دننه چې کم دی د غوښې څه سالن دی نو هغه شوړه به چې کم دی سپي به وتښتوله خبره باندې پوهېږې که نه نو دا به چې کله سپي وتښتوله نو سپي به لاړو غره ته نو چې کله به غره کې چې کم دی دا شوړه به چې کم دی ما ته کله مینځ کې وبه کې اسم نو یو ځل چې کم دی مور او لور چې کم دی کپړې دغه وینځلې لوښي نو دې چې کم دی اول داسې یو لوښي ووینځلو نو هغه لوښي چې کم دی هغه شوړې سیټ ته کېښودله نو بیا چې کله دویم لوښي راواغستلو او هغې شوړه کولو نو شوړه چې کم دی نه وه نو هغه مور आवाज وکړو وی اين المتاع وی دا شوړه څه شوله نو هغه لور چې کم دی شوړه کتلې و چې هغه سپي تختولې وه وی جاء الكلب وی جاء الكلب سپي راغللو مورې واخذ المتاع او دې سپي چې کم دی دا شوړه واغستله وفر الى الجبل او وی دا سپي چې کم دی غره ته وتښتېدو نو چې کله د سپي دا شوړه ماته کله دننه پکې څه اسم پکې نو نو داسې چې کم دی دنیا مونږ ته ظاهره ډېره ښکلې ښکاري الله وایي که نه د دنیا وزینت دا یو ښایست دی نو دنیا مونږ ته ښایسته ښکاري خو دننه پکې چې کم دی اسم نشته دی نو دا د دنیا څه شی شو حقیقت شو او بیا الله فرمایي وتفاخر بینکم او تاسو چې کم دی په دنیا کې یو بل باندې فخر کوئ وی زه سید یم او زه چې کم دی مثلا یوسف زی یم او زه چې کم دی فلانکي یم ډنګری یم نو دنیا چې کم دی ټوله په دې روانه ده او دریم الله فرمایي وتکاثر فی الاموال والاولاد دنیا چې کم دی دا په ضد کې روانه ده یو سړی وی زما مال دومره دی بل سړی وی تاسو سره مال له خو زما چې کم دی لږ زامن دي وتکاثر فی الاموال والاولاد او بیا الله فرمایي وی د دنیا مثال تاسو له پته شته څنګه دی وی د داسې مثال دی وی باران چې کله وشي باران نو وی دا زمیدار ډیر زیات خوشحالي شي زمیدار باران ته خوشحاليږي ځکه چې الته وسره فصل چې کم دی هغه شین شي نو دینه یو مزیدار شانتي بوټي جوړ شي او بیا څه وخت پس کم دی دا بوټي زیړ شي اول دا بوټي سو شینو او بیا چې کم دی د بوټي خپل وخت چې پوره شو دا زیړ شو او بیا اخره کې چې کم دی ثم يكون حطاما زمیدار په خپل اولګیدو او دا بوټي کټ کو او دا سینه دې کټ کړي بیا وبس تبرګي راواغستو وی دا چې کم دی په ور کې اوسېزم ټوکړه ټوکړه کو نو دا چې کم دی د انسان هم مثال دی دا چې کم دی په خپل ځواني کې په یو بل باندې فخر کوي په مال باندې ځان باندې فخر کوي په دولت باندې فخر کوي په اولاد فخر کوي اخر کې ته بوډاوالی ولګيږي هغه ځواني ختم شي بوډاوالی ولګي دا بیا د پدې ټینشن کې دی چې دا به څنګه زوس تیروما اخر کې دی انسان ته مرګ راشي د دنیا گیم داسې ختم شي چې څنګه په دنیا کې یو کرکټ یا چې کم دی یو کېل د دې زیات نه زیات وخت 8 غنټې دی نو داسې د انسان د دنیا مثال هم څومره دی زیات نه زیات 8 غنټې 8 ورځې مونږ تخکاری اولاد ختم شي نو په دې آیت کې الله پاک د دنیا مثال ذکر کړی دی اوس راځي دنیا چې کم دی دا ښه شیز دی که بد شیز دی دنیا ګټل او مال او دولت ګټل دا ښه شیز دی که بد شیز دی نو په یو حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا ته د فرض درجه ورکړې ده وی طلب المال حلال بعد فریضه او كما قال عليه الصلاه والسلام نبی علیہ السلام فرمای وی دنیا په بنده باندې کټل دا فرض دي ولی فرض دي که یو سړی دنیا ګټي د خزه چې کم دی دا د سوال نه محفوظ ده بچی د سوال نه محفوظ دي د سوال نه محفوظ ده دا غټه خبره ده
نو دنیا ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام د درجه ور کړی دا د فرض. او دویم حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي وی د هر یو ګناه جر چې کم دی دا دنیا ده. پدې باندې لږ ځان پوي کو. وی د هر یو ګناه جر څه شي ده دنیا ده. که یو سړی چې کم دی نن سبا تاسو وګوره دا د ایسو نشه کې مبتلا کیږي نو دا به د دنیا د ودی کیږي. که یو سړی نن سبا د چرسو نشه کې مبتلا کیږي نو د سره دنیا د زکه د شیز کې مبتلا شو. غریب سړی چرس غستی شي نه، غریب سړی چې کم دی شیشه پوینټ تلی شي نه، دا غي چې کم دی بلا شي فیسونه وي. نو دنیا د وجه انسان مبتلا شو په ګناهونو کې. نو اوس علماء چې کم دی په دې دوانو حدیثونو کې تطبیق کړي دي. په دې مونږ پوه نه شو یو حدیث کې د دنیا تعریف راغلی دی او په بل حدیث کې د دنیا مذمت راغلی دی. نو علماء د دې حدیثو دوانو تطبیق کې جواب کړي دي. وی د دې آسان جواب دا دی دنیا چې کم دی نفس دنیا ګټل دا خشیز دی. او هغه دنیا چې دا بیا کله خرج کیږي د الله تعالی او د نبی صلی الله علیه وسلم د منشا مطابق دی دا ډیره ښه دنیا ده. او چې کوم دنیا دا د الله تعالی د مرزه خلاف استعمالیږي وی دا هغه دنیا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم ته امن پناه غوښتلې ده. نو دا اوس ار یو سړی به خپل ځان خپل فیصله کوي آیا که زما دنیا د الله پاک او د نبی صلی الله علیه وسلم د مرزه مطابق خرج کیږي نو زما دنیا ډیره ښه دنیا ده الحمدلله په ویل پکار دي. او که یو بنده چې کوم دی دنیا ګټلې ده او دا د الله تعالی او د هغه د پیغمبر خلاف خرج کیږي نو دې دغه دنیا نه ځان اوساتي. دا ګوره یاد ساتي صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین په دې کې داسې مالدار صحابه تیر شوي دي چې دی به کله کال پس زکات ورکولو نو دونه مال او دولت به وسره جمع وو چې پاغې د پاسه به چې کم دی اوخان وګرځول هغه پیسې به چې کم دی د اوخانو په دې قدمونو باندې صفا کړي داسې غاټ میدان کې به پیسې واچولې او بیا به د دې د پاسه سو وګرځول اوخان. نو د دې اوخ د خپل چې کم نه کنده انتهایی نرم وي دا په یو شیز کې چې کم دی چپکاویږي ښه او دې اوخ به چې کله داسې خفراخ کله نو د دې هغه پیسې به چې کم دی د زنګ نه صفا شولې دومره پیسې به ګټلې وي. خو الله پاک ولې دغه دنیا د وجه چې نبی صلی الله علیه وسلم کلم اعلان کړی دی پیسې راوړي دي نو دغه دنیا د خرج د وجه چې کم دی الله پاک هغه رضی الله عنهم ورضوا عنه لیکلی دي. هغه چرته هم دنیا د خپل د خواهش مطابق خرج کړي نه ده. نو دلته الله تعالی د دنیا چې کم دی څه بیانې حقیقت او بیا د دنیا وخت بیانې چې د دنیا دا وخت دا ډیر زیات کم دی لہذا چې کم یو شی زر ختمیږي هغه چې کم دی هغه لډیره توجه نه ده پکار او کم یو شی چې نه ختمیږي اخرت هغه له توجه پکار ده. نو په دې آیت نمبر 20 21 کې دغه دوه خبرې بیانېږي. اعلموا او پوهشه انما الحیات الدنیا چې بشک ژوند د دنیا لعب لوبدي ولهو او تماشي دي وزینه او خایسته وتفاخر او فخر دي بینکم پمینځ دستاسو کې وتکاثر او ډیروالي دي فی الاموال والاولاد پمالونه کې او په اولاد کې کمثل غیث او پشان د باران اعجب الکفار چې خوشاله کړي کروندګر نباتو زرغنی داغی ثم یهیجو بیاغا اچی فتراه مصفرا پسوینی تاغا زیر ثم یکون حطاما او بیاغا شی چورا چورا وفی الآخرت عذاب شدید و پاخرت کی عذاب دے سخت ومغفرت او مغفرت دے من اللہ وردوان لطرف دا اللہ تعالی و در رضا من دینا وما الحیات الدنیا او نه د ژوند د دنیا الا متاع الغرور مگر سامان د دوکې دی. سابقوا الى مغفرة وړاندې شي بخنه طرف ته من ربکم د رب د طرف خپلنا وجنت او جنت طرف ته عرضها چې پلنوالد هغه كعرض السماء والارض پشان د پلنوالد اسمان او د زمکې دی. الله تعالی د زمکه الله تعالی د جنت پلنوالی خي
د هر یو شیس د دې چې کوم دی درې انګل دي یو د هغې لمبایي دویم د هغې چوړایي او دریم د هغې موټایي مثلا دا پن دی ما سره د دې پن چې کوم دی درې انګل دي یو لمبایي دویمه چوړایي او دریمه موټایي نو الله پاک چې کوم دی د انسان د سمجھ د پاره چې کوم دی د جنت چوړایي خولې ده تاسو خبرې د جنت چوړایي څومره ده د آسمان چې څومره دی او ځمکه چې څومره ده د دې چوړایي مطابق د جنت چوړایي ده نو اوس پورې چا چې کوم دی د آسمان کناره کتلې ده اوس پورې چې کوم دی چا چې کوم دی د ځمکې اخر کتلې دی نه نو تاسو بیا سوچ کوئ چې د جنت لمبایي به څومره وي نو دا چې کوم دی د زمونږ د سوچ نم زیاته ده خو الله تعالی د انسان د سمجھ د پاره د جنت د پاره یو مقدار مقرر کو چې د جنت چوړایي چې کوم دی هغه د ځمکې او د آسمانونو د چوړایي مطابق ده نو تاسو دغه جنت طرف ته چې کوم دی خپل ځان تیار اوساتئ نو الله پاک دا بیانې وی وجنت او جنت طرف ته عرضها چې پلنواله ده هغه کارز السماء والارض پشان د پلنواله د اسمان او د ځمکې دی او عدت للذین تیار کړی شوی دی هغه کسانو د پاره امنو چې ایمان وروړي دي بالله ورسوله الله تعالی باندې او داغه پر رسولانو باندې ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء او دا فضل دی د الله تعالی دی ورکړي دي چاته چې او غواړي والله ذو الفضل العظیم او الله تعالی د لوی فضل خاوند دی او اخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين